नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, लास्ट लेक्चर में આપણે વિદ્યુત ભારની બેઝિક પ્રોપર્ટી વિશેનો છે અભ્યાસ કર્યો હતો। તો એમના મૂળભૂત ગુણધર્મો છે ત્રણ હતા। એક છે વિદ્યુત ભારનો સરવાળો કરી શકાય છે, બીજો ગુણધર્મ હતો કે વિદ્યુત ભારનું ક્વોન્ટમીકરણ થાય છે અને ત્રીજો ગુણધર્મ હતો વિદ્યુત ભારનું સંરક્ષણ થાય છે। ત્યારબાદ આપણે કોઈ પદાર્થ છે એને વિદ્યુત ભારિત કરવાની એટલે કે એને ચાર્જિંગ કરવા માટેની રીતો છે, ત્રણ રીતો છે, એમના ખાલી નામ જોયા હતા। पहलू क्यू है तो कि पहलू है घर्षण द्वारा, बीजू तो कि संपर्क द्वारा, तीजू है प्रेरण। त्रणेय वस्तु है क्रमशः जोईए तो एमां पहलू स्टार्ट करीए छीए आपणे घर्षण द्वारा एटले के बाय फ्रिक्शन। तो जो आपणे एक काचनो सळियो अने रेशमना कपड़ानी एक छे पेर लईए, पेर एटले एक जोड़ी लईए तो आ काचनो सळियो प्रारंभमां विद्युत भार विहीन छे, तेवी ज रीते आ रेशमनुं कपड़ुं छे ए पण विद्युत भार विहीन छे। परंतु हवे ज्यारे एने एकबीजा साथे घसवामां आवशे तेना परिणाम स्वरूपे काचनो सळियो छे इलेक्ट्रॉन गुमावशे, एटले काचनो सळियो धन विद्युत भारित अने रेशमनुं कपड़ुं ऋण विद्युत भारित बने छे। चालो जोईए तो के प्रारंभमां काचनो सळियो अने रेशमना कपड़ा पर कोई विद्युत भार नथी। आ काचनो सळियो छे, आ रेशमनुं कपड़ुं एना पर कोई विद्युत भार नथी। विद्युत भार नथी एटले के विद्युतनी दृष्टिए तटस्थ छे। ओके, तटस्थ एनो मतलब तमे समझो छो। तटस्थ कोने कहेवाशे? तटस्थ एटले के आ रेशमनुं कपड़ुं छे विद्युत भाરની दृष्टिए तटस्थ छे, एटले के आना परनो नेट चार्ज छे अत्यारे 0 छे, परंतु आमां आवुं होई शके के अहींया -2e चार्ज होय तेवी रीते +2e चार्ज होय तो आनो नेट चार्ज छे केटलो थई जवानो छे? 0 थई जशे। एटले आ रीते विद्युतनी दृष्टिए केवा बनी जता होय छे? तटस्थ। एवुं जरूरी नथी के एमां विद्युत भार न ज होय, समझाय छे? एमां विद्युत भार न ज होय एवुं जरूरी नथी। विद्युत भार होय तो आ रीते कपलमां छे ने एकबीजाने शुं करशे? बेजिक सरवाळो करशो एटले नेट विद्युत भार, कुल विद्युत भार छे शुं थई जवानो छे? 0। एटले आपणे विद्युत भारनुं संरक्षण थयुं एवुं कहेवाय। चालो तो के प्रारंभमां काचनो सळियो अने रेशमना कपड़ा पर कोई विद्युत भार नथी। हवे काचना सळियाने रेशमना कपड़ा साथे घसवामां आवे छे, तेना परिणाम स्वरूपे काचनो सळियो छे ए इलेक्ट्रॉन गुमावशे। काचनो सळियो शुं करशे? इलेक्ट्रॉन गुमावशे अने रेशमनुं कपड़ुं छे ए इलेक्ट्रॉन मेळवशे। एटले के आने जे गुमावेलो इलेक्ट्रॉन छे कोण मेळवी लेशे? रेशमनुं कपड़ुं। जे इलेक्ट्रॉन मेळवे छे केवो विद्युत भारित बनशे? ऋण विद्युत भारित। अने जे इलेक्ट्रॉन गुमावे छे ए केवो बनी जशे? धन विद्युत भारित। एटले के काचनो सळियो जेटलो धन विद्युत भारित बन्यो एटलो ज रेशमनुं कपड़ुं शुं बनी जशे? ऋण विद्युत भारित बनी जशे। ओके, तो आपणे एम कही सकीए के घर्षण बाद काचनो सळियो जेटला इलेक्ट्रॉन गुमावशे तेटला ज इलेक्ट्रॉन रेशमनुं कपड़ुं शुं करतुं होय छे? मेळवतुं होय छे। आथी घर्षण पछी पण काचना सळिया अने रेशमना कपड़ा परनो कुल विद्युत भार केटलो थई जाय छे? 0। जो अहींया 4 छे तो आना परनो विद्युत भार +4e कहूं, आना परनो विद्युत भार -4e कहूं। आ बेनुं तंत्र लईने बेने भेगा करी दो, नेट विद्युत भार केटलो थई गयो? 0। एटले के कुल विद्युत भार छे 0 रहे छे अने आ ज विधानने विद्युत भारनुं संरक्षण कहे छे। शुं कहेवाय छे? विद्युत भारनुं संरक्षण। एटले आ हतुं घर्षण द्वारा। आवी घणी बधी पेरो छे, ऊननुं कपड़ुं अने प्लास्टिकनो सळियो, आवी घणी बधी पेरो छे के जेना द्वारा तमे आ वस्तु छे समजावी शको छो। ओके, शुं करशो? घर्षण करशो एटले एक छे एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन गुमावशे तो सामे बीजो पदार्थ छे शुं करशे? इलेक्ट्रॉन मेळवशे। जे गुमावे छे, जेमणे गुमाव्युं ए पोते धन विद्युत भारित बन्यो अने जेणे मेळव्युं छे ए पोते केवो बनी गयो? ऋण विद्युत भार। ओके, आ हतुं घर्षण द्वारा। हवे आवो ज एक आपणो स्वाध्यायनो प्रश्न छे। स्वाध्यायनो प्रश्न सेम आनी जेवो ज छे। हुं तमने एक एमनो छे प्रश्न नंबर आपું છું અને એ પ્રશ્ન છે રીડ કરીને બતાવું છું। ओके, प्रश्न छे स्वाध्यायનો स्वाध्याय 1.5 स्वाध्यायનો प्रश्न 1.5 रकम छे हूँ रीड करूँ छूँ।
જોજો આવું છે તો કે જ્યારે કાચના સળિયાને રેશમના કપડા સાથે ઘસવામાં આવે છે ત્યારે વિદ્યુતભાર બંને પર દેખા દે છે. આવી ઘટના પદાર્થોની અન્ય જોડીઓમાં પણ જોવા મળે છે. તો વિદ્યુતભારના સંરક્ષણના નિયમ સાથે આ બાબત કેવી રીતે સુસંગત છે? શું કીધું છે? તો કે જ્યારે કાચના સળિયાને રેશમના કપડા સાથે ઘસવામાં આવે છે ત્યારે વિદ્યુતભાર છે બંને પર દેખા દે છે. હા, સાચી વાત છે, બે ઉપર વિદ્યુતભાર છે જોવા મળે છે. તો આ બાબત છે વિદ્યુતભાર સંરક્ષણની દ્રષ્ટિએ કઈ રીતે સુસંગત છે? તો જો હમણાં જ આપણે કીધું કે કાચનો સળિયો જેટલા ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે તેટલા જ ઇલેક્ટ્રોન રેશમનું કપડું શું કરતું હોય છે? મેળવતું હોય છે. આથી ઘર્ષણ પછી પણ કાચના સળિયા અને રેશમના કપડા પરનો કુલ વિદ્યુતભાર કેટલો થઈ જાય છે? શૂન્ય. તેથી આ બાબત છે વિદ્યુતભારના સંરક્ષણ સાથે કેવી છે? સુસંગત છે. ઓકે, તો આ હતો તમારો સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન 1.5. એટલે આ રીતે તું જરા જોઈ લેજો સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન નંબર 1.5. હવે આગળ વધીએ તો કે ચાર્જિંગ કરવાની બીજી રીત. તો જો અહીંયા આ રીતમાં શું થાય છે? તો કે આ રીતમાં બંને પદાર્થ ચાર્જ થયા. આ પોઝિટિવ ચાર્જ થઈ ગયો, આ નેગેટિવ ચાર્જ થઈ ગયો. પણ અહીંયા છે ને એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવા જેવી એ, આપણે સામાન્ય રીતે આપણા હેન્ડથી જો આ કાચનો સળિયો પકડેલો હશે તો થશે શું? આપણી બોડી છે એ સુવાહક છે, એટલે કે વિદ્યુતનું વહન કરી શકે એવી વિદ્યુતભાર આમાંથી આપણામાંથી પાસ થઈ જશે. તો શું થશે કે જો તમે આમને મેન્યુઅલ પકડી રાખશો તો શું થશે કે આના પરનો આવેલો વિદ્યુતભાર છે ક્યાં નીકળી જશે? બોડીમાં થઈ અને નીચે ગ્રાઉન્ડ ધરતીમાં જતો રહેશે. એટલે આ છે એ વિદ્યુતભારિત થશે ને. એના માટે શું કરવામાં આવે છે? તો કે અહીંયા છે એ અવાહક હાથાઓ હોય અને હેન્ડલ ચડાવેલું હોય, આવું અવાહક હાથો હોય પ્લાસ્ટિકનો કેવો, જેનાથી શું થશે કે આપણો જે બોડી છે આની સાથે ફિઝિકલ ટચમાં આવશે નહીં અને આના પરનો જે વિદ્યુતભાર છે એ ટકીને એવી રીતે હોઈ શકે છે. તો આ રીતમાં શું થાય છે કે બંને છે શું થઈ જાય છે? વિદ્યુતભારિત થાય છે. તો કે બંને પદાર્થનું ચાર્જિંગ થાય છે એવું કહેવાય. બંને પદાર્થનું શું થાય છે? ચાર્જિંગ. ચાલો બીજી રીત જોઈએ, સંપર્ક વડે, એટલે કે બેને કોન્ટેક્ટ કરાવીને ચાર્જિંગ છે કઈ રીતે કરવું? તો જો અહીંયા બે છે વિદ્યુતભારિત ગોળાઓ દર્શાવેલા છે. આ ગોળો A છે, આ ગોળો B છે. ઓકે, હવે શું થશે તો કે આ ગોળો A અને B ને મેં એવા પસંદ કર્યા છે, બંને ધાતુના ગોળાઓ છે. કોના ગોળાઓ છે? ધાતુના ગોળાઓ. તો બે ધાતુના ગોળા A અને B છે. A પરનો વિદ્યુતભાર Q છે અને B વિદ્યુતની દ્રષ્ટિએ તટસ્થ છે. શું કીધું આપણે? A પરનો વિદ્યુતભાર કેટલો છે? Q. તો A પરનો વિદ્યુતભાર છે કેપિટલ Q બરાબર Q. ઓકે, અને B પરનો વિદ્યુતભાર, B વિદ્યુતની દ્રષ્ટિએ કેવો છે? તટસ્થ. તો આના પરનો વિદ્યુતભાર Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. આને કહું હું Q1, આમને કહું હું Q2. તો આવા બે વિદ્યુતભારિત ગોળાઓ છે, એક Q વિદ્યુતભારિત છે અને બીજો વિદ્યુતની દ્રષ્ટિએ તટસ્થ છે. આને જ્યારે આવી રીતે અવાહક સ્ટેન્ડ પર રાખેલા, ચાલો આને કના પર રાખેલા છે? અવાહક સ્ટેન્ડ પર મૂકેલા છે આ રીતે. હવે જ્યારે એને એકબીજા સાથે કોન્ટેક્ટ કરાવવામાં આવશે, એકબીજા સાથે જ્યારે સંપર્ક કરાવવામાં આવશે ત્યારે શું થશે? તો જો જ્યારે આને એકબીજા સાથે સંપર્ક કરાવવામાં આવશે તો આ બંને ગોળાનો કુલ વિદ્યુતભાર કેટલો હશે? તો કે Q net ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q1 પ્લસ Q2 બાય 2. એટલે કે કેટલો થઈ જવાનો છે? તો કે Q1 છે Q, Q2 છે 0, એટલે કેટલો થઈ જશે? તો કે Q બાય 2 આટલો વિદ્યુતભાર છે થઈ જશે. ઓકે, અને હવે શું કર્યું? તો કે હવે આ બેવને એકબીજાથી દૂર લઈ લીધા, એકબીજાથી છૂટા પાડ્યા. જો એકબીજાથી શું પાડી લીધા? છૂટા. ઓકે, તો આ વિદ્યુતભાર છે બેવમાં સમાન રીતે વહેંચાઈ જશે. એટલે કે બેવ ગોળા પર કેટલો વિદ્યુતભાર આવી જશે? Q બાય 2
Q/2 તો આના પર પણ Q/2 વિદ્યુતભાર આવી ગયો, આના પર પણ Q/2 વિદ્યુતભાર છે આવી ગયો, એટલે કે વિદ્યુતભાર છે બંને ગોળા ઉપર કેવો વેચાઈ ગયો, સમાન રીતે છે વેચાઈ ગયો. તો આ રીતે આ છે ગોળો છે વિદ્યુતભારિત હતો, આ ગોળો વિદ્યુતભાર વિહીન હતો, એટલે કે વિદ્યુતની દ્રષ્ટિએ તટસ્થ હતો. તો તમે આ ગોળાને આની સાથે સંપર્ક કરાવી અને આ ગોળાને પણ ફાઇનલી કેવો કરી દીધો, વિદ્યુતભારિત કરી દીધો. તો આ જે રીત છે એને કહેવાય છે સંપર્ક વડે, એટલે કે કોન્ટેક્ટ દ્વારા છે આનું ચાર્જિંગ થયું એવું કહેવાય. ઓકે, જો ફરીવાર શું કર્યું તો કે તમે એક વિદ્યુતભારિત ગોળો Q લીધો, એની સાથે એક વિદ્યુતભાર વિહીન ગોળો છે એને એકબીજા સાથે સંપર્કમાં લાવ્યા, અડાડ્યા, એને ટચ કરાવ્યા. તો ટચ કરાવ્યા તો બંને ગોળા પર નેટ કેટલો વિદ્યુતભાર આવશે તો કે આ બેનો સરવાળો ભાગ્યા 2, Q1 + Q2/2. Q1 = છે Q, Q2 = છે 0. અહીંયા 0 લખો કે ના લખો કાંઈ ફરક પડશે નહીં, છેદમાં 2. અને હવે પછી આને છૂટા પાડશો તો 2 ઉપરનો વિદ્યુતભાર કેટલો થઈ ગયો, Q/2. એટલે આ રીતે વિદ્યુતભાર વિહીન વસ્તુને પણ તમે શું કરી શકો છો, વિદ્યુતભારિત કરી શકો છો. તો આ રીતમાં શું થયું તો કે કોઈ એક તો ઓલરેડી વિદ્યુતભારિત હતો, બીજાને તમે શું કરી દીધું, વિદ્યુતભારિત કરી દીધું. આમાં એક જ પદાર્થ છે એનું ચાર્જિંગ થયું એવું કહેવાય. આમાં કોનું ચાર્જિંગ થશે, માત્ર એકનું. આ જ પોતે ચાર્જ થયો, આ તો હતો જ તે ઓલરેડી, બેઉમાં હાફ ડિવાઈડ થઈ ગયા. હવે એવું જરૂરી નથી કે બંને ગોળાઓ છે એક રીતે ભૌતિક રીતે સમાન હોય. ભૌતિક રીતે એટલે કે જે આ બેઉની ત્રિજ્યાઓ છે એક સરખી લીધી. ઘણી વખત છે બંનેની ત્રિજ્યાઓ છે અલગ અલગ હોય, એક ગોળો નાનો છે તો એક ગોળો મોટો છે. તો આ સમયે આ કન્ડિશન આવશે ત્યારે બે ઉપર શું સમાન વિદ્યુતભાર સંકળાયેલો હશે, પ્રશ્ન થાય ને. તો આના સોલ્યુશન માટે હમણાં જ આપણે જોઈએ કે જ્યારે બે અલગ અલગ ત્રિજ્યાના ગોળા હોય ત્યારે એના પરનો વિદ્યુતભાર છે એ કઈ રીતે હોય છે. એ પહેલાં તમે આ બોર્ડ પર લખેલું છે ફટાફટ લખી નાખો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સંપર્ક દ્વારા કોઈ પદાર્થ છે એને વિદ્યુતભારિત કઈ રીતે કરવો એ જોયો. ચાલો એમને થોડોક એકાદા બે ઉદાહરણ દ્વારા છે એને વધુ કંઠસ્થ કરી લઈએ. તો જુઓ કે આ એક R ત્રિજ્યાનો ગોળો છે, ત્રિજ્યા R છે, તેવો જ બીજો સમાન R ત્રિજ્યાનો ગોળો બીજો છે. આ બે R ત્રિજ્યાના ગોળા સમાન છે એવું કલ્પી લો. આના પર વિદ્યુતભાર છે -2Q. આ ગોળો A છે, આ ગોળો B છે, તેના પર વિદ્યુતભાર છે +4Q. ઓકે, જ્યારે આ બંનેને એકબીજા સાથે સંપર્કમાં કરાવવામાં આવશે ત્યારે એના પરનો કુલ વિદ્યુતભાર કેટલો થઈ જશે તો કે Q total = પણ ક્યારે, આ હતું પહેલાની સ્થિતિ કે જ્યારે એકબીજાથી દૂર હતા. હવે સંપર્ક કરાવશું એટલે કે સંપર્ક સમયે કુલ વિદ્યુતભાર કેટલો થઈ જાય તો કે Q total = -2Q + 4Q ઓકે, માઇનસ એટલે 2Q થઈ જશે. આ સંપર્ક સમયે ટોટલ વિદ્યુતભાર થયો. એટલે કે આપણે અહીંયા બે ગોળાને એકબીજા સાથે શું કરાવી લીધું છે, સંપર્ક કરાવી લીધો. બે R ત્રિજ્યાના ગોળાઓ છે અને હવે તમે આને છૂટા પાડો છો. હવે આને છૂટા પાડશો એટલે આ બે ગોળાઓ છે હવે આવી રીતે બની ગયા. આ એક ગોળો અને આ બીજો ગોળો. તો આ બંને ગોળા A અને B પર સંપર્ક કરાવીને છૂટા પાડ્યા બાદ એટલે કે બાદમાં એટલે કે અંતિમમાં આના પરનો વિદ્યુતભાર કેટલો હશે તો કે આપણે શું કીધું હતું તો કે Q/2 વિદ્યુતભાર છે હાફ થઈ જશે, Q ટોટલનો હાફ. તો 2Q હતો એનો અડધો કેટલો થઈ જશે, શું થશે, Q net = 2Q/2. તો કેટલો આવી ગયો આના પર Q અને આમના પર પણ Q. બંને પર QQ વિદ્યુતભાર છે વેચાઈ ગયો. હવે તમારે એટલી લાંબી પ્રોસેસ કરવાની જરૂર નથી. જો બીજું એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. આ એક R ત્રિજ્યાનો ગોળો છે તેના પર વિદ્યુતભાર છે -10 માઇક્રોકુલમ. બીજો એક R ત્રિજ્યાનો ગોળો છે તેના પર વિદ્યુતભાર છે -6 કુલમ. ગમે તે હોઈ શકે વિદ્યુતભાર. ઓકે, ચાલો -6 કુલમ છે. આ બેઉને તમે સંપર્કમાં લાવ્યા તો આના પરનો ટોટલ વિદ્યુતભાર કેટલો થઈ ગયો તો કે આ બેનો સરવાળો. અને સરવાળો છે એની બેઝિક રીત લેવાની છે એટલે કે સંજ્ઞા સાથે લેવાનો. તો ટોટલ વિદ્યુતભાર કેટલો, ટોટલ Q total = તો કે -16 માઇક્રોકુલમ થઈ જશે.
આ બેવને તમે સંપર્કમાં લાવ્યા અને હવે છૂટા પાડ્યા તો નેટ વિદ્યુતભાર કેટલો આવી જશે? આના કરતાં હાફ. એટલે કેટલો થઈ જશે? તો કે આર ત્રિજ્યાનો ગોળો એ છે એના પર વિદ્યુતભાર હવે આવી ગયો આનો હાફ એટલે -8 માઇક્રોકુલમ, અને બીજો એવો આર ત્રિજ્યાનો ગોળો છે તેના પર પણ વિદ્યુતભાર આવી ગયો -8 માઇક્રોકુલમ, આ બી. તો આ છે આપણો આન્સર આવી ગયો. બેવના પર વિદ્યુતભાર કેટલો થઈ ગયો? -8 કુલમ -8 માઇક્રો. બેવ પર સમાન રીતે છે વેચાઈ ગયો. પણ ક્યારે? કન્ડિશન જો દરેક વખતે ત્રિજ્યા કેવી છે? સરખી, એટલે કે સમાન ગોળાઓ છે. પરંતુ હવે જે અહીંયા હું તમને કહું છું એ જેડબલઈ નીટ માટે છે. જેડબલઈ નીટ અથવા તો ગુજકેટ માટે. આ થયો આપણો બોર્ડ કોન્સેપ્ટ. પણ જેડબલઈ નીટમાં શું થશે? એવું જરૂરી નથી કે બંને ગોળાઓની ત્રિજ્યાઓ છે એ આર સમાન હોય. તમને એવું આપે કે આ ગોળો એ છે એની ત્રિજ્યા આર છે અને બીજો એક ગોળો આપે બી જેની ત્રિજ્યા 3r છે. ઓકે, એવું સમજી લો. અને આ ગોળા છે એવું સમજી લો ભાઈ, આપણાથી તો આવો જ ગોળો થાય. ઓકે, આની ત્રિજ્યા એ છે, આની ત્રિજ્યા બી છે. તો આના બે ઉપરનો વિદ્યુતભાર છે આપણે કઈ રીતે મેળવવો? તો ધારો કે આના પરનો વિદ્યુતભાર છે એ Q1 છે અને આના પરનો વિદ્યુતભાર છે એ Q2 છે, અને હવે આને બેવને એકબીજા સાથે સંપર્કમાં લાવી અને છૂટા પાડવામાં આવે છે. તો જો ફરી વાર કહું છું, તમારે શું કરવાનું? પહેલાં છે ને ટોટલ મેળવી લેવાનો. Q ટોટલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે? Q1 પ્લસ Q2 થઈ જશે. ઓકે, હવે શું કરવાનું? તો કે છૂટા પાડશો એટલે આના પરનો વિદ્યુતભાર Q1 ડેશ આવી જશે, આના પર Q2 ડેશ આવી જશે. તો હું ડાયરેક્ટ લખું છે કે આના પરનો વિદ્યુતભાર સંપર્ક કરી અને છૂટા પાડ્યા બાદ આના પરનો વિદ્યુતભાર Q1 છે એ કઈ રીતે લખાશે? તો કે Q1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આમની ત્રિજ્યાને હું અત્યારે R1 કહું અને આમની ત્રિજ્યાને હું R2 કહું છું. ઓકે, તો કે Q1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ R1 અપોન R1 પ્લસ R2 ઇન્ટુ Q ટોટલ. ઇક્વેશન શું આવશે? Q1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ R અપોન R1 પ્લસ R2 ઇન્ટુ Q ટોટલ. એવી જ રીતે Q2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ R2 અપોન R1 પ્લસ R2 ઇન્ટુ Q ટોટલ. આ છે એ સૂત્ર છે. આ બે સૂત્ર છે ને એના મદદથી તમારે છે આ પ્રશ્નો છે સોલ્વ કરવાના છે. આ બેઝિક રીત છે, તમે લખી લેજો. ગોળો એ છે એની ત્રિજ્યા R1 છે, એના પરનો વિદ્યુતભાર Q1 છે. આ ગોળો બી છે એની ત્રિજ્યા R2 છે, એના પરનો વિદ્યુતભાર Q2 છે. તો Q1 પર સંપર્ક બાદ છૂટા પાડ્યા પછી Q1 પરનો વિદ્યુતભાર કેટલો આવશે? તો કે R1 અપોન R1 પ્લસ R2 Q ટોટલ એન્ડ Q2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ R2 અપોન R1 પ્લસ R2 Q ટોટલ. ચાલો આને એક છે ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. તો કે જો આ તમે હવે સમજી ગયા છો, એને હું છે રબ કરી નાખું છું. ઓકે, તો જોજો પ્રશ્ન છે એ આપણને કંઈક આવો આપે કે આ એક ગોળો છે 1 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાનો. ડાયરેક્ટ હું કિંમત જ આપી દઉં છું. 1 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાનો ગોળો છે અને બીજો છે એ 3 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાનો ગોળો છે. આ ગોળો એ છે, આ ગોળો બી છે. ગોળા એ પરનો વિદ્યુતભાર -10 માઇક્રોકુલમ છે અને ગોળા બી પરનો વિદ્યુતભાર +70 માઇક્રોકુલમ છે. ઓકે, ચાલો આ રીતે બે ગોળા હોય, એના એક પરનો વિદ્યુતભાર છે -10 માઇક્રોકુલમ, બીજા પર છે +70 માઇક્રોકુલમ. તો આ બે પરનો ટોટલ વિદ્યુતભાર કેટલો? Q ટોટલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે? બેનો સરવાળો -10 + 70 એટલે +60 માઇક્રોકુલમ વિદ્યુતભાર આવી ગયો Q ટોટલ બરાબર. ઓકે, ચાલો હવે આના પર સંપર્ક કરાવ્યા બાદ છૂટા પાડ્યા બાદ એટલે કે ફાઇનલી આનો આન્સર શું આવશે? Q1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આના પરનો વિદ્યુતભાર કેટલો થઈ જશે? Q1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સંપર્ક કરાવીને છૂટા પાડ્યા પછી તો સૂત્ર શું હતું આપણું? જે ગોળા પરનો મેળવો છે એની ત્રિજ્યા ના છેદમાં બંનેની ત્રિજ્યાનો સરવાળો ઇન્ટુ જે કુલ વિદ્યુતભાર આવે છે તે. તો આના પરનો આની ત્રિજ્યા કેટલી છે? 1. બંનેની ત્રિજ્યાનો સરવાળો 1 + 3
ચાર્જ સેન્ટીમીટર કેન્સલ આઉટ થઈ ગયા. આ મળ્યું R1 છેદમાં R1 પ્લસ R2, અથવા એકવાર લખું છું R1 છેદમાં R1 પ્લસ R2 ઇન્ટુ ક્યુ ટોટલ. આવું છે. ઓકે, R1 કેટલું છે આપણું? તો કે 1 છેદમાં 1 પ્લસ 3 એટલે 4 ઇન્ટુ ક્યુ ટોટલ કેટલું મળ્યું આપણને? 60. 15 ચોક 60 થશે તો Q1 પરનો વિદ્યુતભાર કેટલો આવ્યો? પ્લસ 15 માઇક્રોકુલમ. તેથી Q1 બરાબર પ્લસ 15 માઇક્રોકુલમ. આ પહેલો આન્સર છે, આપણને મળી ગયો. પહેલો ગોળો છે કેટલો વિદ્યુતભારિત થયો હશે. બીજાની વાત કરીએ તો સૂત્ર શું? Q2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ બીજાની ત્રિજ્યા કેટલી છે? 3 છેદમાં 2 નો સરવાળો 4 ઇન્ટુ ટોટલ કેટલો છે? 60. 15 ચોક 60 અને 15 તેરી 45 તો કેટલું થઈ જશે? પ્લસ 45 માઇક્રોકુલમ. Q2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ. આ મળી ગયા બેવના આન્સર. એટલે આવા છે પ્રશ્નો છે JEE નીટમાં જો પૂછાય તો આને આ રીતે સોલ્વ કરવા. કઈ રીતે? તો કે પહેલા બંનેનો છે એ નેટ વિદ્યુતભાર ટોટલ વિદ્યુતભાર લઈ લો અને પછી જે ગોળાનો મેળવવો છે એની ત્રિજ્યાના છેદમાં બંને ગોળાઓની ત્રિજ્યાનો સરવાળો. સાદુરૂપ આપ્યું. ઓકે, આવા જ કોઈ પણ પ્રશ્નો છે તમે સોલ્વ કરી શકો. જો એ બીજો એક પ્રશ્ન છે તમને હોમવર્ક માટે આપું છું, ટ્રાય કરો શું આવે છે. હોમવર્ક માટે એક ગોળો એ છે, એની ત્રિજ્યા છે 2 સેન્ટીમીટર. ગોળો એ એની ત્રિજ્યા 2 સેન્ટીમીટર અને એના પરનો વિદ્યુતભાર છે -50 માઇક્રોકુલમ. ઓકે, બીજો એક ગોળો છે, એની ત્રિજ્યા છે 8 સેન્ટીમીટર. કેટલી છે? 8 સેન્ટીમીટર અને એના પરનો વિદ્યુતભાર છે પ્લસ 30 માઇક્રોકુલમ. હવે આ બે ગોળાને તમારે સંપર્કમાં લાવી અને છૂટા પાડવાના છે. તો બંને ગોળા પર કેટલો વિદ્યુતભાર આવે છે, એટલે કે Q1 બરાબર કેટલા અને Q2 બરાબર કેટલા, અથવા તો આને ડેશ કહી દો, સંપર્ક બાદ કેટલા મળે છે તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. ઓકે, આ પ્રશ્ન છે એ તમારે હોમવર્કમાં સોલ્વ કરવાનો છે અને આજનું હોમવર્ક જે તમે સબમિટ કરાવો તેમાં સાથે છે આ પ્રશ્ન છે તમારે જોડી દેવાનો છે. તો હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે કઈ રીતે પ્રશ્નો છે એ સોલ્વ કરવા. ઓકે, હવે જે આપણે ચાર્જિંગ કરવાની ત્રીજી મેથડ છે એને કહેવાય છે પ્રેરણની રીત. પ્રેરણની રીત જોતા પહેલાં આપણે એક જોવાનું છે, અર્થિંગ અથવા તો ગ્રાઉન્ડિંગ કોને કહે છે. જોજો એ સમજાવું છું. અર્થિંગ અથવા તો ગ્રાઉન્ડિંગ કોને કહેવાય છે? તો જો આ ભાગ છે હું અહીંયા રફ કરી નાખું છું. અર્થિંગ અથવા ગ્રાઉન્ડિંગ કોને કહેવાય? ધારો કે આપણા ઘરે કોઈ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉપકરણ છે, મોટા ઉપકરણ, એટલે કે ઇસ્ત્રી જે આપણે પોલિશ કરવા માટે હોય, ઇસ્ત્રી છે, રેફ્રિજરેટર છે, ટીવી છે, ઓવન છે, વોશિંગ મશીન છે. તો આ દરેકમાં તમે જોયું હશે ને 3 તાર હશે. કેટલા તાર હશે? 3. તો કે પહેલો તાર કયો હશે? તો કે એક રેડ કલરનો તાર હોય, એ જીવંત તાર હોય. બીજો છે એ જો યલોના કોમ્બિનેશનમાં હોય તો આ યલો તાર હશે, એ છે ન્યુટ્રલ તાર હશે. અને ત્રીજો જે વાયર આવે છે એ ગ્રીન કલરનો હોય, જે અર્થિંગ હશે. એ શું હશે? અર્થિંગ. હવે શા માટે અર્થિંગની જરૂર પડે અને પછી કઈ રીતે કરવો એનું હું તમને માહિતી આપું છું. ધારો કે આપણી પાસે રેફ્રિજરેટર છે, એની બોડી છે કેવી આવે છે? સ્ટીલની આવે. ફ્રીજ છે, ફ્રીજની બોડી કેવી આવે? સ્ટીલની. હવે આમાં તમે પાવર સપ્લાય આપેલો છે આ બંનેની મદદથી, જેનાથી શું થશે? તો કે ધારો કે કોઈ ખરાબી આવી અને એના પરિણામ સ્વરૂપે તમે જે આ જીવંત તાર આપેલો છે, જીવંત તાર છે સ્ટીલની બોડી સાથે ટચ થઈ ગયો. ફ્રીજ ખોલતી વખતે શું કરીએ છીએ આપણે? ફ્રીજને પકડીને આમ ખોલશું તો એ પકડતી વખતે આપણે કોના ટચમાં આવી ગયા? સીધા બોડીના. અને બોડી સાથે કયો તાર કનેક્ટેડ હતો? તો કે જીવંત તાર. તેથી સીધો જ આપણને શું લાગશે? કરંટ લાગશે. અથવા તો શું થશે? અથવા તો એની ઉપર ચાર્જ આવ્યો તો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જ ખરાબ થઈ જાય, એ સાધન જે છે એ જ ખરાબ થઈ જાય.
તો આને રોકવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ તો કે એની બોડી સાથે અર્થિંગ જોડી દઈએ, ગ્રીન કલરનો તાર, અને એને ક્યાં ઉતારી દઈએ છીએ? જમીનમાં. કેમ જમીનમાં જ તે? તો કે માં છે ને, માં એ દરિયાનો દિલ છે, એટલે કે બહુ મોટું હોય, માનું દિલ છે એ બહુ મોટું હોય. એવું જ કામ છે ધરતી માનું. કોઈ પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, ધારો કે આ ટીવી છે, આવું આ ટીવી છે, ટીવીની બોડી જે છે એની સાથે એક અર્થિંગ ઉતારેલો હોય, અને આ અર્થિંગ છે એ જમીનમાં ઉતારેલો હોય આ રીતે. તો આનાથી શું થશે કે જો કોઈ વધારાનો વિદ્યુતભાર આના બોડી પર આવ્યો તો એ આ સુવાહક તાર મારફતે ક્યાં હશે? જમીનમાં દાટેલો હશે, અર્થિંગ કરેલો હોય. તેથી વધારાનો વિદ્યુતભાર ક્યાં ઉતરી ગયો? જમીનમાં. તેથી આ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ અથવા તો જે માનવી છે, મનુષ્યને કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન થતું નથી. આવું ખાસ છે, તમે જ્યારે કોમ્પ્યુટર હોય ને તો કોમ્પ્યુટરને અર્થિંગ કરવો પડે છે. કોમ્પ્યુટરમાં પણ આ જ છે. તો પ્રશ્ન એમ થાય કે આ કેવું, આવું કેવું? તો કે નીચે કોણ છે? તો કે ધરતીમાં જે આ પૃથ્વી છે, ધરતી છે, પૃથ્વી છે એ પૃથ્વી ઇલેક્ટ્રોનનું પ્રબળ શોષક છે. ઇલેક્ટ્રોનનું શું છે કરે છે? શોષક છે, પ્રબળ શોષક. જેટલા હોય એટલા ઇલેક્ટ્રોન છે પોતામાં સમાવી લેશે. તેવી જ રીતે પૃથ્વીએ ઇલેક્ટ્રોનના દાતા છે. જોઈ એટલા ઇલેક્ટ્રોન છે તમને આપશે. બે કામ કરે, ડ્યુઅલ નેચર ધરાવે. જોઈ એટલો ઇલેક્ટ્રોન છે પોતે સમાવી પણ લે, અને સામે જોતા હોય એટલા એ આપે પણ ખરા. દરિયા જેવું કામ છે. દરિયામાંથી તમે ગમે એટલું પાણી લઈ લો, એને કંઈ ફરક પડતો નથી, અને હોય એટલું પાણી આપી દો, તેમ છતાં દરિયાની સપાટીમાં કાંઈ ફરક પડતો નથી. એવું કામ છે. તો આ એક યાદ રાખજો, પૃથ્વી છે ઇલેક્ટ્રોનની પ્રબળ શોષક પણ છે, અને એ પૃથ્વી છે એ ઇલેક્ટ્રોનની દાતા પણ છે. જેટલા જોઈએ એટલા ઇલેક્ટ્રોન છે મેળવી શકો. તો શું થશે કે જો કોઈ વધારાનો ચાર્જ છે આ બોડી પર આવ્યો તો એ ક્યાં જતો રહે? જમીનમાં. અને જરૂર પડશે ત્યારે જમીનમાંથી ક્યાં આવી જશે? અહીંયા. હવે આ રીતનો ઉપયોગ કરીને આપણે છે આગળની જે પ્રેરણવાળી રીત છે એમાં ઉપયોગી થશે. બીજું કે તમને કદાચ કોઈ વખત પ્રશ્ન કોઈ પૂછે કે ભાઈ અર્થિંગ કઈ રીતે કરવું, અર્થિંગ કેવી રીતે કરવું? તો ચાલો શું આવશે આનો જવાબ? અર્થિંગ કઈ રીતે કરશો? તો કે અર્થિંગ કરવા માટે શું કરવાનું? તો કે આ અર્થિંગ કરવા માટે ધરતીની અંદર એક ઊંડો ખાડો ગાળવાનો. શું કરવાનું? ઊંડો ખાડો, અને એમાં મોટી તાંબાની પ્લેટ, કોપરની પ્લેટ છે મોટી ઊંડી દાટી દેવાની, અને આમાં છે આવી રીતે હોલ બનાવવાના કે જેના દ્વારા વાયર છે આની સાથે કનેક્ટ કરી દેવાનો. આના ઉપર તમારે શું કરવાનું? તો કે કોલસો અને મીઠું નાખી દેવાનું, કે જેથી આ ભાગ છે એ સુવાહક જ રહે. અને એને ક્યાં જોડી દેવાનું? કે જે તે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે એ, અથવા તો આપણો જે મેન સપ્લાય આવે છે, મેન સપ્લાય સાથે છે અર્થિંગ જોડી દેવાનો. જેથી કરીને શું થશે? તો કે આ રીતે અર્થિંગ કરી શકાય. અર્થિંગ કરવા માટે શું કરવાનું? તો કે આપણા મેન સપ્લાય સાથે એક વાહક તાર જોડી દેવાનો. આ વાહક તારને ધરતીમાં ઊંડે ખાડે ગાળી એમાં એક તાંબાની પ્લેટ મૂકવાની, અને તે પ્લેટ સાથે જોડી દેવાનો, અને ત્યારબાદ તેના ઉપર શું કરવાનું? કોલસો અને મીઠું નાખી અને ફરી પાછો આ ખાડો છે એ બૂરી દેવાનો. એટલે આ રીતે તમારો છે એ અર્થિંગ છે તમે બનાવી શકો છો. ઓકે, તો આ માહિતી હતી ખાસ જે ધ્યાનમાં દેવા જેવું હતું. એ JEE નીટમાં જે રીત છે સંપર્ક દ્વારા વિદ્યુત ભારિત કરવાની રીત, અને એમાં જે પ્રશ્નો છે અલગ અલગ ત્રિજ્યાવાળા હોય તો કઈ રીતે ઉકેલવા એ તમારે ધ્યાન દેવાનું છે. ઓકે, ચાલો ફટાફટ બોર્ડની માહિતી છે લખી નાખો.